expecting from the organization other than a platform for just competitions? Yeah, sure. Well, first I'd like to introduce myself. My name's Aaron. I'm the son of Vinny Nair, and my mom was a lovely lady sitting next to me. I just want to point out just this one quote. I want everyone in the audience to, my fellow people on stage, to guess when this quote was said. Right? So here we go. The children now love luxury. They have bad manners, contempt for authority. They show disrespect for elders and love chatter in place of exercise. Children are now tyrants, not the servants of their households. They no longer rise when elders enter the room. They contradict their parents, chatter before company, gobble up dainties at the table, and cross their legs and tyrannize their teachers. So, while this quote may seem like an angry parent from 50 years ago, this was actually said by Socrates, who lived 2,000 years ago. So this concept of there being a generation gap or a lack of understanding between the parent generation and the children's generation, this isn't exactly a new sort of concept. As I just saw, this sort of divide has been here for 1,000, 2,000 years, and it's just been changing forms as society and civilization become more changing and more globally interconnected. As for this organization, I feel a purely Malayali organization, I think, is really cool in terms of just the cultural experience that you're given to towards I would guess to say the newer generation, because in the United States it's not only if you were going to Kerala, right? In Kerala there's a Malayali culture and that's the predominant. But over here it's extremely different. I'm from Edison, New Jersey, and the Indian population in Edison is overwhelmingly huge. It's like sometimes when I go to vacation in India and I walk down the street, it's like right back when I'm Edison, just because the Indian population in Edison is so big. But it's not only Malayalis there, right? There's Gujaratis, there's Tamilians, the Punjabis. There's a lot of different cultures that are connected. So I feel like an organization like this, instead of being focused on events that might be exclusively Malayali, I feel like showing our culture towards other similar Indian cultures, even non-Indian cultures, would be extremely useful, especially in this country. And just like Sean mentioned, be more effective in terms of networking or that sort of concept. Because as for younger members of the community, what we're looking for in these such organizations is a way for us to celebrate our culture, but also have some, as Sean said, some empirical value in terms of who we can connect with and what exactly gain we can get from this. So that's something I just want to point out. Thank you. Sunny, നമ്മൾ ഇപ്പം കടയിലേക്ക് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊരു ബൾബ് മാറുക, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നമ്മളെ സഹായിക്കുക. ശരിക്കും ഓർഗനൈസേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു യൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, ഒരു യൂത്ത് റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ ആയാലും ഒരു വനിതാ റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അപ്പുറമായിട്ട് ഒരു പ്രധാന ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രധാന അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് ഈക്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു മേജർ ഷെയർ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈ യൂത്ത് വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറയണം. ഒന്ന്, ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് ഭാഷയ്ക്കും സംസ്കാരത്തിനും രാജ്യത്തിനുമൊക്കെ അതീതമായിട്ട്. കാരണം ഞാൻ 20ാമത്തെ വയസ്സിൽ എൻ്റെ അപ്പം പഴഞ്ഞനാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 50 വയസ്സായെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പഴഞ്ഞനാണ്. അത് ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഓൾവേസ് ദെയർ. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ മലയാളി കുട്ടികൾ നമ്മുടെ അസോസിയേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത മുഖ്യ കാരണം മാതാപിതാക്കളാണ്. ഞാൻ അവരെ കുറ്റം പറയുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങൾ എത്ര പേര് നമ്മൾ എത്ര പേര് വീട്ടിൽ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്? പറ. എത്ര പേര് വീട്ടിൽ പിള്ളേരെ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ ഭാഷ കൈവിടലാണെന്ന് ആൾക്കാരെ കാണുന്നു ഇല്ലേ? പറയുന്നത് എന്താ പറയാ, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുക, ഇംഗ്ലീഷ് പറ, ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുക, ന്യൂസ് കാണുക, അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ദിവസവും 24 മണിക്കൂറുണ്ടെങ്കിൽ 8 മണിക്കൂർ മുതൽ 10 മണിക്കൂർ വരെ ഇവിടുത്തെ മറ്റുള്ള കൾച്ചറുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മിങ്കിൾ ചെയ്യും. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പനൊരു വശം തുടങ്ങും, അല്ലെ അമ്മ എടുത്ത് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നിന്റെ അസൈൻമെന്റ് പോവും. നമ്മുടെ സംസ്കാരം, നമ്മുടെ ഭാഷ, നമ്മുടെ രീതി പറഞ്ഞ് എത്ര മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ അസോസിയേഷനിൽ വരുമ്പോൾ പിള്ളേർ ഓണത്തിന് വേഷം കെട്ടിച്ച് നാടൻ കളിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പിള്ളേർ ഒന്ന് കളിച്ചു പോകുന്നു. പിന്നെ കുട്ടികൾ വളർന്നു വലുതായി ഇദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഷോൺ, അല്ലേ? ഷോൺ ആ ഇതിലേക്ക് എത്തി അവർ പ്രൊഫഷണലി വെൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോവുക. അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ പോയാലും പള്ളിയിൽ പോയാലും മോസ്കിൽ പോയാലും
ആ ഒരു ദിവസത്തെ 2 മണിക്കൂർ നേരത്തെ ഗ്യാപ്പുകൾ നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് ബന്ധപ്പെടാൻ പിള്ളേർക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഉള്ള മൊത്തം സമയവും കുട്ടികൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു. ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ, ഇവിടുത്തെ ഭാഷ എന്നാണ്. അത് തെറ്റെന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഭാഷ ഇതാണ്, മലയാളം പദം പിള്ളേരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, എഴുതാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ മലയാളം പറയാൻ പഠിപ്പിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇവിടെ വന്നാൽ തന്നെ പിള്ളേർക്ക് ഭാഷ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ ഒരു ദേശീയ ഒരു അസോസിയേഷൻ പോയി നാഷണൽ ആന്തം പാടി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് നാഷണൽ ആന്തം പറയും. അപ്പോൾ പിള്ളേർ സ്റ്റാൻഡപ്പ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തർ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു, ഒരുത്തർ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു, ഒരുത്തർ ഫോണിൽ കളിക്കുന്നു. തെറ്റെന്നല്ല, അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. Thank you, Sunny. You guys want to be part of Uncle's organization, or you want to start your own organization, or you want any changes in this organization? Okay, so hi everyone, my name is Sanjana, and I would probably not want to be part of this organization but make our own, because I feel like this one has already been brought up by people who are older, right? So it's already like set in a specific structure. But if we were to make our own, if youth were to make our own organization, I feel like it would be more appealing to not just our generation, but I think we'd be able to bring other generations too, because we've been surrounded by organizations like this for so long. And as for this one, I know that all the time these events, they have the basic 3 things, which is speeches, dances, and singing, right? And that's great, we have to have those things, but I feel like we should utilize our resources more, right? Like, we have warm weather, we have the summer, so you don't have to be confined to a formal space in this room. We can go outside, we can have a field day, and that would also involve the youth as well. Like, we don't have to always go by a certain structure. I think it's important that we branch out and always add variety, so that we also have a new audience. So that's what. So your future new generation organization, is that going to be an election there or a selection What was the question? for the officials? Oh, okay. We would have an election, obviously. Election, okay. So uncles and aunties also can come for your program, so or just only you guys? Yeah, of course they can go. But it would be like, the purpose of it would be to bring variety. And I feel like with our young minds, we can bring that to the table. Okay. You guys want to add something? My name is Neva. I also want to add on to Sanjana's point, but we talk to a lot of different people at school, like we branch out to different cultures. We could also bring in new culture and help teach it to other people. And yeah, like Sanjana said, we could create a new idea for people learn about our culture, not only about Malayalam culture, but other cultures as well, to introduce them in the generation. Yeah, പണിയായ പിള്ളേരെ സ്വന്തമായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ. Actually, I was listening Sean. എനിക്ക് ഷോനെ പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് അല്ലെ നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന നമ്മുടെ രാജ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം. നിങ്ങൾ പക്ഷേ അമേരിക്കയിലായിരിക്കും വളർന്നതും ബ്രോട്ടപ്പ് ചെയ്തതുമൊക്കെ. പക്ഷെ സുന്ദരമായ ഒരു കൾച്ചർ, ട്രഡീഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ അസോസിയേഷൻസ് വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ്, ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ബ്രിങ് ദാറ്റ് ട്രഡീഷൻ, കൾച്ചർ, എവറിത്തിങ് ഓവർ ഹിയർ ആൻഡ് ഹാൻഡ് ഓവർ ടു യു. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം, ഒരു അസോസിയേഷൻ. ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് 2 കിലോമീറ്റർ അല്ലെ 1 കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോകും. ഉച്ചയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ലഞ്ച് ബോക്സ് കാണത്തില്ല, വല്ലവരുടെയും പാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദൂരെ നിന്ന് കാണാനേ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ. അവൾ ഒരു കടാക്ഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോലും ജീവിതത്തിൽ സാധിക്കാതെ വന്ന ഞങ്ങളുടെ ബാല്യകാലമാണ്. ആ മനോഹരമായ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എല്ലാം എവരിതിങ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. എൻ്റെ മോന്, എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ May 30th ആണ്. പിന്നെ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ July 1st അവിടെ സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. May 30th അവിടെ സ്കൂൾ അഡ്മിഷന് ചെല്ലുമ്പോൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ചോദിക്കും ബർത്ത്ഡേ ആണ്, അറിയില്ല. അപ്പം May 30th അല്ലെ May 29th അങ്ങനെയാണ് ബർത്ത്ഡേ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ മോന് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ അറിയാൻ വേണ്ടി നാട്ടിൽ ചെന്ന് അമ്മയുടെ അടുത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മയ്ക്ക് മലയാളം അറിയാം, മലയാള മാസം അറിയാം. അപ്പൊ അന്ന് അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ. അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റുകളൊന്നും അറിയത്തില്ല.
ആ ഡേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് December 23 ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റൂട്ടുകളെ തേടിപ്പോകണം. ഞാൻ അത് തന്നെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന കൾച്ചറ്, ട്രഡീഷൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോവുക, അത് കുറച്ചൊക്കെ അബ്സോർവ് ചെയ്യണം. നല്ല നല്ല ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ്, ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ദേ ആർ നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ്. അവർക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഫ്രീഡമാണ്, ലിവിങ് ടുഗദർ, ബാംഗ്ലൂരോട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു വലിയ ക്രേസിനെസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു 6 മാസം വിക്ടിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ അസോസിയേഷൻസ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഒരു ഫണ്ടിന് വേണ്ടി അല്ല. വി ആർ ഡൂയിങ് ലാഡ് ഓഫ് ചാരിറ്റി വർക്ക്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അല്ലാണ്ടൊരു ഒരു കുട്ടി ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങില് മേളിൽ താഴെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടിക്ക് മേളിൽ എന്തോ ആർഗ്യുമെന്റ് നടന്നിട്ട് ഫ്ലോറിലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. ആ കുട്ടിയുടെ നെഞ്ചത്ത് കൊണ്ട് ഗൺ ഷോട്ട് കിട്ടിയിട്ട് രാവിലെ അപ്പനും അമ്മയും ചെല്ലുമ്പോൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മള് അവരോട് ഒരു സോളിഡാരിറ്റി, അവരുടെ ഫ്യൂണറിന്, അവരുടെ വിഷമത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കുചേരുന്നു, സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. ആ വഴിയിലൂടെ യൂത്ത് പോകണം. അത് തന്നെയല്ല, യൂത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഒരു പക്ഷേ യൂത്തിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷന്, സ്ലാങ് ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഈ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് കടന്നു പോവുക ഞങ്ങളെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആരും തന്നെ അതിന് തയ്യാറല്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ലിമിറ്റേഷനുള്ളിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഷോൺ ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, ഇത് ഇപ്പം യങ് പ്രൊഫഷണൽ സമിതി മറ്റേത് പറഞ്ഞത് ഒത്തിരി നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളൊരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലോ IT ഫീൽഡിലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് IT ഫീൽഡിലുള്ള ഒരാളെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ നിങ്ങൾ ചാൻസുകൾ കാണണം, പോസിബിലിറ്റീസ് കാണണം. ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം. അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്നും കാണുന്നതല്ല സ്വപ്നം, ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണുന്നതല്ല സ്വപ്നം. ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കണം. യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഞങ്ങള് യങ്ങർ ജനറേഷൻ അല്ല, ഞാൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളൊക്കെ കാലം ഇപ്പൊ കഴുതകളെ പോലെ ഭാരം ചുമന്ന് ഞങ്ങളുടെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് 4th ക്വാർട്ടറിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങള് തെളിയിച്ചു തരുന്ന ആ ദീപങ്ങള് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഐ വാണ്ട് ടു സേ. JP-യോട് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്, ഞാൻ പറയുന്നത് ഏത് അസോസിയേഷനും ഇലക്ഷനിലൂടെ പോകണം. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്. അത് നമുക്ക് ഡെമോക്രാറ്റിക് വെയിലായിരിക്കണം. വൺസ് എ മെജോറിറ്റി അപ്രൂവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാന്യത എല്ലാവരും കാണിക്കണം. ഇലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണ്. നമ്മൾ ആപ്പിളും പിന്നെ മാങ്ങായും ആണെങ്കിൽ അത് ഏതാണോ നല്ലതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഐ വാണ്ട് ടു സേ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇനിയും സംസാരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നൊരു 3-4 സെന്റൻസ് നമുക്ക് ആഹാരം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നു. നസീർ, ഇപ്പം അനിയൻ സംസാരിച്ചു, അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ സ്വപ്നം പറഞ്ഞു, അനിയന്റെ സ്വപ്നം പറഞ്ഞു, കുട്ടികളുടെ സ്വപ്നം പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഈ ജനറേഷനിലേക്കാണ്. നസീറിനോടുള്ള ചോദ്യം, ഇവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ഒരു വീട് പണിയുന്നതാണോ അതോ അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിന് ഇത് പെയിന്റ് അടിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഏതാണ് നസീറിന്? അപ്പോൾ ഇതിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അനിയൻ ജോർജ് പറഞ്ഞിട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അക്കരെ കാഴ്ചകളാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. കാരണം അമേരിക്കയിലെ ഓൾഡ് ന്യൂ ജനറേഷനിലെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അജയൻ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് ഡോക്യുമെൻ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വെബ് സീരീസാണ് അക്കരെ കാഴ്ചകൾ. ഒരാൾ വയസ്സായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാം. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ, നിന്റെ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ 2 കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോയി സ്കൂളിൽ പോയി എന്ന് പറയുന്ന ആ നിമിഷമാണ് ഒരാൾ മനസ്സിൽ വയസ്സായത്. അതുകൊണ്ടാണ് അനിയൻ ജോർജ് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യമായിട്ടും മനസ്സിക്കത്തത് ഇനി എടുത്ത വയസ്സായി. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടാണോ, ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല വയസ്സാണ്, മനസ്സുകൊണ്ടുകൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ വിവാഹത്തിൻ്റെ കാര്യം പെൺകുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നത്, ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ +2 പഠിക്കുന്നവരെ എനിക്കൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങളുടെ കൾച്ചർ, ഞങ്ങൾ വളർന്നു വന്ന് നമ്മുടെ സംസ്കാരമൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വലിയ വീപ്പ് പറയുന്ന സാധനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും മിക്സ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല, പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ വരുന്നത്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവർ ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനോട് തുല്യമാണ്. ഇറ്റ് ആക്ച്വലി കംസ് ഫ്രം വോൾട്ടേഴ്സ് ഫിലോസഫി. വേറെ ഏത് റേസ് ആയാലും ഏത് ജെൻഡർ ആയാലും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, അവരോട് സംസാരിക്കണം, അവരോട് കൂട്ടുകൂടി. അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കില്ലായിരുന്നു. അതൊന്നും
രണ്ട്, ഇന്ത്യയിലെ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്നതല്ല, രണ്ട് ഫാമിലിയും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് സൊസൈറ്റിയും നടക്കുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയത് രണ്ട് പേർക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലെ വിവാഹം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇന്ത്യയിൽ വിവാഹം കഴിച്ച രണ്ടുപേർ വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് ഡൈവോഴ്സ് ഇല്ലാതെ, അത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഇവിടെയുള്ള എത്ര പേരോട് സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിച്ചു നോക്കണം എത്ര സന്തോഷകരമായിട്ടാണ്, എത്ര ഐക്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കാരണം അമേരിക്കയിൽ അങ്ങനെയല്ല. അമേരിക്കയിൽ ലിവിങ് ടുഗദറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. നിങ്ങൾ ലിവിങ് ടുഗദർ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളുമായി ഒരുമിച്ച് താമസിച്ച് ഒരു കുടുംബം നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും പക്വതയുണ്ട്, ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് കാണുമ്പോൾ മാത്രം വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മതി. വിവാഹം ചെയ്യണം പോലും എന്ന് പോലും ഞാൻ പറയില്ല. ഒരു കുടുംബം തുടങ്ങുന്നതിന് വിവാഹത്തിന് ഒരാവശ്യമില്ല. രണ്ട്, നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് പാശ്ചാത്യരെല്ലാവരും വിവാഹമോചനം തേടുന്ന വിവാഹം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അച്ഛനും അമ്മയും വഴക്കിടുന്നതിന് പകരം പറ്റിയ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഡൈവോഴ്സ്. അതിലൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡൈവോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാബ് വേണം. അതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങൾ പഴഞ്ചൻ ചിന്താഗതിയുള്ള ആളുകളാണ്. ഞങ്ങളെ കണ്ട് ദയവായിട്ട് പഠിക്കരുത്, മുന്നോട്ട് പോവുക. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സബ് കൾച്ചർ രൂപപ്പെട്ടു വരും. അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് ഇവിടുത്തെ വേറെ മൂല്യങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും കണ്ട ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻസിന്റെ ഒരു സബ് കൾച്ചർ. കാര്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ സംസ്കാരത്തിലും വിട്ടുപോകും എന്നാണ്. അങ്ങനെയല്ല. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ജയ്മുത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ നല്ല വശങ്ങളുണ്ട്. അത് എന്തായാലും സംശയം. അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ളതാണ്. നമുക്കത് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. സോ let them have their life, let them have their thoughts, let's not give them our thoughts. നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഇപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെട്ടു, മീൻസ് ലൈക്ക് നടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ വലുതായപ്പോഴത്തേക്ക് മീൻസ് ലൈക്ക് ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ we started riding the cycle, then it became a car, and then it became flying and all those things. And then now what is happening? We are reverting back. Now people are, what we are doing, instead of riding the cycle for the living, now we are doing the same thing, riding a cycle or going to the gym to do the same stuff in a different form. Okay, so what I'm saying is generation gaps are there, everything is there, the concept is not changing, only it's coming back in a different format. Okay. Yeah, I've been responding, I mean, listening patiently. I have many things to say. I wish we didn't have to wrap up so quickly. You guys mentioned great points. You guys work tirelessly to get here. I recognize that. I know that. I live with my parents. They tell me this every day. If I come 2 minutes late home, they're telling me, listen, I traveled 5-6 miles, walked and biked and all that. Why are you 2 minutes late? You have a car. I recognize that. And I know that. I understand that. And I appreciate all of you guys for coming here, immigrating, going through all that process. It is a struggle, and I'm grateful. And I went to school here. I don't have any debt. I went full ride because my parents struggled 9 to 5 working to put me through school. I'm grateful for that. And you mentioned all these past cultural stuff. Look at where we are now. There's women and men sitting on the stage together talking about an issue. There's no separation here as well. Women and men are sitting together. We recognize that, and we are grateful for that. You guys mentioned the introductions. I still don't know half the people on the stage. I don't know if you guys have been to other events, non-Malayali events. I don't know if you've been to local political events. If you want to go to a Republican or Democrat event, when you walk through the front door, you are introduced. I am met with a ton of people. I walked in today's hotel. I didn't know who was going on, what was going on, whose name was whose, what was yada, yada, yada. I had no idea. I think the first thing that needs to be done is, or at least I don't know if this was done earlier, introductions. Know who's who, know what's going on. I know Mr. George, I know him perfectly. He's told me many times I know him great. But we need to introduce everyone in this group. Everyone that's here, we need to figure out who's who so that we can increase networking. The second thing was cultural clothes. Tomorrow, if you invite me tomorrow, I will wear a munda, I will wear a moldi coat, I will wear the whole entire Indian clothes, A to Z. And I will talk to you about stocks or about politics. We can keep and preserve the cultural aspects of being Malayali and also do other things such as networking and talking about stuff that we want. That leads me to my third point, which is
you know, the dance is great. I love to see Indian dance, but is this what the kids want? You know, one of the most common things that I learned is, are you guys asking your kids what they want, or do you have a certain vision for what your kids want? You know, the thing is, for me personally, I'm a tech guy. I told you that's what I work at. But there are kids who may want to do art. There are kids who may want to do music. I know it's not the most appealing thing. I know you guys are saying, hey, when I die, I want to know that my kid is going to be living well off. But some kids may not want to do that. I mean, that is the culture, and that is where you brought your kids to. This is not India. You know, there's a lot of places where kids can be what they want to be. And lastly, I think mainly what this organization has to do is work on introducing people to other people, work on introducing people in the club. I don't know who the president or secretary or secretary general is at the club. I think we need to introduce folks to others, and also we can preserve cultural aspects and do events that kids want. That's what I'm observing. Thank you. കുട്ടികൾ പറയുന്നത് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങുകയെന്നാണ്. ഇനി അവർ ഇത്രയും നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. PC. Generation gap അത് തന്നെ. Yeah, generation gap actually, like Tara said, is from generations actually. The generation gap is when my dad lead me to a level, I have my own path, I have friends, I listen to my friends and political leaders. Parents, they support me. My dad was not supporting me, my mom was supporting me. So same way, when my son is doing something in his own way, I used to object, maybe my wife support. So this generation gap is always there. Only one thing, see, when your friends telling you something, and father telling you something, whom you will listen carefully. Surely you will like your friends' statement and you will follow your friends. But the father is the one, or mother is the one who wanted to take care of you, your safety, and everything in your life. This is the problem. But one time, we listen to our parents maximum. Even though there is some gap, we listen to them. At least we will make them happy. Here, children don't care about it. They say, you have your life, I have my life. This is American culture. This individuality, they're teaching from the school itself, nobody can touch this body. And they bring the individualism, what you and your body and your life is yours. One time, parents propose something, they can select. They don't compel, marry this person or something. But nowadays, parents are praying, my daughter, unless you let her start talking to somebody. Why don't they start talking? You find somebody and talk. That's the situation. So we have changed. We have changed, not you guys. Correct? We are letting them to find yourself. One time our parents didn't change. I am changed. So you should appreciate this generation. I mean, people like middle-aged people like I enjoyed and myself, and you should appreciate us. Why we accept the changes? Because we are educated, we travel, so we know the culture. But we always think about the future. But don't listen to your student friends alone. Listen to your parents, and they will be the one giving a hand always when you are in trouble. When my son traveled with other friends, I used to ask him, give me who is going with you, give me the number. Why? Something happened to him, I should follow it. I used to keep. So that's what I want to say. So gap is always there, but you should work to avoid the gap and minimize the gap. That's my personal opinion. Thank you. Thank you, PC. JPക്ക് ആൻസർ പറയാനുണ്ടെന്ന് അതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക. നമ്മുടെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗുജറാത്തികൾ, അവരൊരു ഫാമിലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സെറ്റിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് വരെ അവരൊരു ടീം വർക്കാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ മലയാളി ജനറേഷനിൽ സാക്ഷാൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഓഫീസിൽ വരെ മഞ്ജു വർഗീസുണ്ട്, അതിൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ റീന നൈനാനുണ്ട്, ദേവി നമ്പ്യാവറുണ്ട്. ഇവരുടെ എല്ലാം കരിയർ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവർ പോയ ഒരു വഴി നമ്മുടെ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക്, അനിയൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കൂടെ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കാര്യം അവർ ഓൾറെഡി ആ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചവരാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ വരാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഒരു 10 പേരിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് വരെയെങ്കിലും എത്താൻ പറ്റും വഴി. അതിനുള്ള ഉത്തരം നോ, വി ഹാവ് നോട്ട് ഡൺ എനിത്തിങ്. ലെറ്റ് മീ ബി വെരി ഓണസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. നമ്മുടെ സംഘടനകൾ
കുട്ടികളിലേക്ക് ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഓർ പാത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമായിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ബിക്കോസ് വൺ തിങ് ഈസ് ബിക്കോസ് വി ഫീൽ ലൈക്ക് ദറ്റ്സ് ബിയോണ്ട് അവർ മീൻസ്. ഓക്കെ, ദറ്റ്സ് ബിയോണ്ട് അവർ മീൻസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള only thing what we can do is we can bring those people, make them speakers, address the younger generation, share their thoughts, how they reached what was their experience, their endeavors, and how they managed to reach okay, that would be a good aspect to do, provided the kids are interested. Okay, so ആ രീതിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു പരാജയമാണ്. That's one thing. എന്നാൽ to summarize this thing, സംഘടനകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബിക്കോസ് വി ഓൾ ഗെറ്റ് ടുഗെദർ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുശലം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേദി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടപഴകാനും കുശലം അന്വേഷിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു. മാത്രമല്ല വി ടോക്ക് സോ മെനി അതർ തിങ്സ് ഓൾസോ. പക്ഷേ ഈ സംഘടനകളിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയം, ചരടുവലി ഇതെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തും. Until a democratic process election, I don't think that applies to these Sanghadana. This is a cultural outfit. We are not making rules and regulations here. Are we controlling the communities, how they live or what they do? No. There is a government. State and the federal governments are making rules on how we live, what we do. അതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആ നല്ല ഓർമ്മകൾ, നമ്മുടെ the great India, പിന്നെ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആ ജീവിതശൈലി നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളതൊന്ന് വീണ്ടും വി ആർ റീലിവിങ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്. അതിനപ്പുറം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത്. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ട്രൈ ടു എൻഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഓൺ അതേഴ്സ്. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്. അപ്പോൾ ഈ ചരടുവലികളും ഈ ഗോഡ് ഫാദേഴ്സും ഇതും ഈ രാഷ്ട്രീയവും അസോസിയേഷനും പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ any association, I'm not pointing out one association, none of the associations will survive, especially with the kids taking a stand like this. Now getting back to the kids, what or how you can make the kids interested in it. You can take the horse to the pond, you cannot make it drink water. Let me be very honest about it. It's $1 million question. We will not be able to make them feel interested unless and otherwise they themselves are feeling interested. അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ അവർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഐ എം ടെല്ലിങ് യു, എല്ലാ അസോസിയേഷനും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തോടു കൂടി തീർന്നു പോകുന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പേടി. സത്യമാണ്. ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇഫ് ദ യങ്ങർ ജനറേഷൻ ഡസന്റ് കം ഇൻ, ഹൂസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർവേഡ്? തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. പക്ഷേ എങ്ങനെ അവരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ I'm sorry, I don't have any answers. If you have answers, you can share it. Because they themselves have to decide. But അതിനുള്ളൊരു മാതൃകമായി നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we need to show unity, our cultural heritage, and what we do here is everything but infighting and politics. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ they also might be interested. Because most of the kids know like hey, there is a lot of infighting going on. They are like, I mean, this guy doesn't like that guy. എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I think that itself will bridge the generation gap, if we can do that. Thank you very much for your time and patience. Okay, so I've just been listening here to what everyone has to say for a bit. I feel like when it comes to like a generation gap with these organizations, I feel like there's a lack of unity and a lack of like procedure, a lack of clarity. Because there's like a lot of different Madhu organizations that I've seen like growing up. There's like FOMA, there's like Fokana, I think Nabam was up there, and like there's just a lot of different organizations trying to accomplish the same sort of ideal. But the fact that there's different organizations shows just like a lack of unity or a lack of ability to work together, or like a lack of cooperation, which doesn't make sense to me if everyone's wanting the same ideals of bridging that cultural gap that some students or some younger kids may face. So I feel like that just puts everyone at a disadvantage, because if everyone's trying to do the same thing, but they can't get over things like infighting, or I think elections was brought up, like when it comes to, empirical topics of sharing our culture, I feel like all those like inner, like petty political divides shouldn't really be a factor at all, especially when you're trying to accomplish more productive things. In terms of generational gap, specifically I think Uncle mentioned once about whether you listen to your friends or listen to your parents. I feel like overall it's a very general and very vague concept. Choosing between the two, I feel like it's all determined on a case-by-case basis. Specifically, although it's true that parents are more experienced and wise, that really, again, depends on what exactly we're talking about.
because there's a lot of different issues. For example, mental health, I'll put out there that I feel like friends or kids my age will have a lot of greater understanding because we're actively going through those things. It's not like issues such as mental health are generational either. I'm sure everyone from every generation has suffered that, but the way that it's portrayed and the way that it's perceived is very different compared. So I feel like picking and choosing when exactly your parents are giving you useful advice, or whether your friends who've been through your experience is pretty important. I feel like a common understanding that both sides are correct. It all depends on the situation, and not to generalize things is very important if we're going to bridge something like a generational gap. ബൈജു ഇനി വിൻഡോ അതോടുകൂടി ഈ ഡിസ്കഷൻ അവസാനിക്കും. ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ജനറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ജനറേഷൻ പിള്ളേരോട് എനിക്കൊന്ന് പറയാനുള്ളത്, ഈ സോ കോൾഡ് ഇമിഗ്രൻസ്, യുവർ പേരൻസ് ഓർ യുവർ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ്, ദേ ജസ്റ്റ് കെയിം ഫ്രം ഇന്ത്യ വിത്ത് എ സൂട്ട് കേസ് ഓൺ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ദേ ലിവ്ഡ് ഇൻ എ 1-bedroom apartment and they were all educated well, the best universities from India. ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഈ പേരൻസ് ആരും ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇവിടെയുള്ള ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാനിഷ് അമേരിക്കൻ യു ഡോണ്ട് സീ എനി ഡ്രഗ് അഡിക്ട്സ് ഓൺ us and you don't see any drug addict. Minimum your parents have made millions of dollars for you guys. We make sure that your kids are well educated. You said like you are AVP in American Express. That is I understand that is the starting position in American Express. I have seen the guys who came from India with a Tamil accent or Malayali accent or Telugu accent. I have seen CIOs in this kind of company. So we have to take those good qualities from them and move forward. You have a very bright future ahead. All the best. There are a lot of takeaways. Definitely, we are getting a new information. Lot of great inspiration from these leaders. ഞാൻ ഷോണിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഷോൺ ആദ്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള സംഘടനകളിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പരിചയപ്പെടുകയാണ്. അതിൽ ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ. എൻ്റെ പേര് പിൻറ്റോ കണ്ണമ്പള്ളി. ഞാൻ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് നീ അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവാണ്. JP പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇത്തരം സംഘടനകൾ അടുത്ത തലമുറയെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധാരാളം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട്. ഒന്ന്, കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലമായിട്ട് വളരെ വിപുലമായി സ്റ്റുഡൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി. അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 150 കുട്ടികൾ അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലുമായിട്ട് ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ വളർന്നു വരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ മേക്കിംഗ് എ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് ജനറേഷൻ. ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ, ഷോണിനോടാണ്. കാരണം യങ് ജനറേഷൻ അല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഷോൺ, എന്റെ അറ്റേറ് നോക്കി. ഞാൻ ഈ അസോസിയേഷനിൽ വന്നു, ഈ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കുന്നു. ഞാൻ വന്നത് തന്നെ മലയാളി അറ്റേർ ഇട്ടിട്ടാണ്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസ് ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജയാണ്. wherever you go, your ethnicity will follow you. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കാഴ്ചയാണ് ഒരു പറ്റം സമൂഹം. I don't say that in all of you 100%, but yes, there is a certain percentage they don't want to call themselves as Keralite or Indian because അത് പല ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കളർ ഓഫ് ദ സ്കിൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ the way our parents are behaving to us, could be many other reasons. പക്ഷേ ഇത്തരം സംഘടനകളിൽ ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ധാരാളം ഫോറംസ് ഉണ്ട്. അതാണ് SCP. അതുപോലെ തന്നെ യൂത്ത് ഫോറംസ് ഉണ്ട്. വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിനെ പറ്റി താങ്കൾ നേരത്തെ, ഞാൻ മലയാളം സംസാരിച്ചത് കാരണം ദിസ് ഈസ് ദ ഓൺലി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു യു ലിസൺ ടു മലയാളം ലാംഗ്വേജ്. നമ്മുടെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ്. വായിക്കാൻ അറിയാം, but the youth need, I'm speaking in English because I want to make sure my points are crystal clear. Right. I don't want to confuse a regular word for a curse word, so that's why I am. Absolutely. That's the reason we are also making it as a hybrid, because a lot of people are saying in Malayalam as well as in English, because the next generation, they want to listen, they wanted to understand what we are talking about, and also at the same time we wanted to express our ഞങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ മലയാള കൾച്ചറെ, മലയാള ഭാഷ വളർത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ എന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിനെ സംബന്ധിച്ച് 2 വാക്ക്. വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസില്
അമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കാണ്. വളരെ ചുരുക്കം ചില സംഘടനകളിൽ ഒന്നാണ് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ. അതുപോലെ തന്നെ PBS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, പ്രസിഡന്റ്സ് വോളണ്ടറി സർവീസ് അവാർഡ്. അമേരിക്കൻ മലയാളി സംഘടനകളിൽ വളരെ ചുരുക്കം ചില സംഘടനകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു സർട്ടിഫൈങ് അതോറിറ്റിയാണ് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ എന്നുള്ളത്. അതായത് വോളണ്ടറി സർവീസിന് കുട്ടികൾക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നവംബർ 1 കേരള പിറവിയോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ വർഷവും വിപുലമായി നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. പല സംഘടനകളും വിസ്മരിക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷമാണ് കേരള പിറവി, കേരളം ജനിച്ച ദിവസം. അത് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസില് എല്ലാ വർഷവും വിപുലമായി തന്നെ നടത്താറുണ്ട്. ആ ചടങ്ങിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രസിഡന്റ്സ് വോളണ്ടറി സർവീസ് അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവാർഡ് കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവർക്കും കൊടുക്കുന്നത്. അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ധാരാളം നാരായൺ കോമരത്ത്, അദ്ദേഹം നാസയുടെ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലുള്ള പല പ്രമുഖരുമായിട്ട് സംവദിക്കാനും അവരുടെ സേവനവും അവരുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഭാഗമാക്കാക്കുവാനുമുള്ള ഒരു വേദിയാണ് SCP പോലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ധാരാളം കുട്ടികളുണ്ട്, എനിക്കറിയാം. യു ആർ നോട്ട് എനിമോർ എ കിഡ്, യു ആർ എ ഗ്രൗണ്ട് ഗൈ. ഇത് പല കുട്ടികളുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ വരാനും പങ്കെടുക്കാനും മലയാളം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും ഇത്തരം SCP പ്രോജക്റ്റിലൂടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അവർക്കുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നു. താങ്ക് യു വൺസ് അഗൈൻ എവരിവൺ ഫോർ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്. അനിയൻ ജോർജ്, സുധീർ നമ്പ്യാർ, പില്ലോ പോലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവർ അവരുടെ ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് സമയം മാറ്റിവെച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയോജനം കിട്ടുന്ന ധാരാളം പദ്ധതികൾ അവർ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തെറ്റാണെന്നല്ല ഈ ചർച്ച കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കുറെ കൂടെ മുമ്പോട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കുറെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനും അവരെയും കൂടെ ഒരു പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആക്കാതെ ഇവരോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ JP പറഞ്ഞ ഒരു അപകടമാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നത്. കാരണം അനിയൻ 60 വയസ്സാകുന്നു, അനിയന് ശേഷം ഈ കുട്ടികൾ ഈ സംഘടന മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികളെയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരൊരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കും, പിന്നെ നമുക്ക് പ്രായമാകും, അവരോടൊപ്പം ഓടിയെത്താൻ കഴിയത്തില്ലെന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിനുള്ള നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ